Hello everyone, happy morning and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. Hope you're all doing well and welcome back to our CBSE NCERT lesson series. And in today's video, we will be discussing, analyzing, and exploring the fourth unit supplement reader lesson Footprints Without Feet. And today's title of the lesson is A Question of Trust. So dear students, are you ready? Let's get started. In this video, we will be looking at the character analysis, plot summary and explanation of the difficult words as well as the setting and the context of the lesson. So dear students, you may be wondering why I have been uploading all these videos in a simplified manner because all the words used in the CBSE curriculum, English curriculum are very difficult in nature. That's why I have been adding a little value in the form of PPTs. But please do ensure that you read the text for your understanding. Then you observe these video inputs so that you will get a crystal clarity among the lessons, insights, and themes. So, without wasting any time, without any further ado, let's get started. So, dear student, this is the first page of our textbook. The name of the lesson is A Question of Trust. So, look at the word trust, T-R-U-S-T. So, what does the trust word mean here? So, trust ante ఏమై ఉండొచ్చు? Please do comment. Dear students, can you guess the meaning of the word trust? Exactly. The meaning of the word trust is a strong faith or బిలీవ్ ఇన్ సంబడి ఆర్ ఇన్ సంథింగ్. ఒక వ్యక్తి పట్ల మనము నమ్మకం కలిగి ఉండడాన్ని మనం ట్రస్ట్ అంటాం. సో మనకి ఈ యొక్క లెసన్లో ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నారు. ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏమి అయి ఉంటుంది, ఎలాంటి ట్రస్ట్ కలిగి ఉన్నారు, హూ ఆర్ దే యాక్చువల్లీ. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్స్ వీ విల్ సీ ఇన్ దిస్ స్టోరీ. సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ యూ మస్ట్ సెట్ ఎ థీఫ్ టు క్యాచ్ ఎ థీఫ్. అందరికి తెలుసు వజ్రాన్ని వజ్రంతోనే అంటాం, తర్వాత ముళ్ళుని ముళ్ళుతోనే తీయాలి అంటాం. అలా దొంగని పట్టుకోవాలంటే ఇంకొక దొంగని అరేంజ్ చేయాలి. సో బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెడ్ దట్ దెర్ ఈస్ హానర్ అమాంగ్ ద థీవ్స్. సో ఒక దొంగ ఇంకొక దొంగ చేతిలో ఎలా చీట్ చేయబడతాడు. విచ్ సేయింగ్ డస్ దిస్ స్టోరీ ఇల్లస్ట్రేట్? సో ఇన్ దిస్ స్టోరీ వీ హ్యావ్ టూ క్యారెక్టర్స్, a lady in red. I'm going to give a name to this lady, Julia. Just for example, assume that the name is Julia. And another character is Horace Danby. So what does Horace Danby like to collect? ఏం కలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు? వాట్ డస్ హీ డూ రెగ్యులర్లీ? వై డస్ హీ స్టీల్ ఎవ్రీ ఇయర్? ప్రతి సంవత్సరం అతను దొంగతనం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ థింకింగ్తో వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. సో మనం ఇక్కడ రెండు పిక్చర్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశాము. సో హూ డు యూ సీ ఇన్ ద పిక్చర్? దెర్ ఈస్ అ పర్సన్ opening the door, drilling the door. Who he might be? He might be a plumber, ఒక మెకానిక్, లేకపోతే ఏమై ఉండొచ్చు? ఎస్, హీ మస్ట్ బి ఏ లాక్ స్మిత్. మనకి బంగారు చేసే పనిని గోల్డ్ స్మిత్ అంటాము. అదేవిధంగా తాళాలు రిపేర్ చేయడము, ఓపెన్ చేసే వ్యక్తిని లాక్ స్మిత్ అంటాం. ఇక్కడ సేఫ్ అనే మీనింగ్ వచ్చింది, SAFE. సేఫ్ అంటే ఒక ఎంక్లోజ్డ్ లాక్ అనమాట. ఒక లాక్డ్ ఎంక్లోజ్డ్ ఏరియాని, ఒక మనం బీరువా, మన వస్తువులు దాపెట్టుకోవడము, బంగారు ఆభరణం దాపెట్టుకునే ప్లేస్ని సేఫ్ అంటాం. దీన్నే మనము లాక్ స్మిత్ ఓపెన్ చేసే ఏరియా ఇక్కడ సేఫ్గా మనం చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఇమేజ్ represents Horace Danby's profession and expertise in opening locks. సో లాక్ స్మిత్ అంటే a person who is good at opening the locks is called locksmith. So this is the profession of our main character in the lesson, Horace Danby. Now look at the lady in red. The name, I'm just imagining and creating the name Julia, and what kind of attitude she possesses and how come she could succeed in her efforts cheating the another thief here, Horace Danby. And here we have at the end of the story, why does this first character Horace get arrested, and how come that lady betrays him
and what are the consequences of his actions. So these are the preliminary ideas which I am going to share in this video. So dear students, please do subscribe. Go to playlist called NCERT AP CBSE lessons to access simplified explanations at one place. There are about 86 videos so far uploaded for 10th class examination purpose. So we wish you all happy learning and keep learning from this playlist. Now let's move on to the key points of the lesson. So what kind of person is Horace Danby? Horace Danby is good, unmarried, honest, but not completely. Once a year he స్టీల్స్. సంవత్సరానికి ఒకసారి మాత్రమే దొంగతనం చేస్తాడు. ఎందుకు చేస్తాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి అనేది మనము, అతను ఒక ఫ్యాన్సీ హాబీ ఉంది. అతను ఎక్స్పెన్సివ్ పుస్తకాలని కొంటూ ఉంటాడు. మీ అందరూ తెలుసు, చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో, మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అని చెప్తుంటాం. బట్ ఇక్కడ ఇతను మంచి పుస్తకాలు, ఖరీదైన పుస్తకాలు కొనడం కోసము వన్స్ ఏ ఇయర్ దొంగతనం చేస్తూ ఉంటాడు. ఇది ఒక రేర్ హ్యాబిట్ ఫర్ పర్చేజింగ్ రేర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ బుక్స్. సో అతను హే ఫీవర్తో సఫర్ అవుతుంటాడు. అతని వయసు 50 ఇయర్స్ ఓల్డ్. అతని ప్రొఫెషన్ మేక్స్ లాక్స్ అండ్ విత్ 2 హెల్పర్స్, 2 సర్వెంట్స్తో వృత్తిని కొనసాగిస్తుంటాడు. ప్రీవియస్ లైఫ్లో అతను ఒకసారి సెంటెన్స్ అంటే ప్రిజన్, ఒక జైలు శిక్ష అనుభవించాడు ఒక 15 ఇయర్స్ అప్పుడు. హాబీ లవ్ రేర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ బుక్స్. హీ రాబ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ టు బై రేర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ బుక్స్. సో ప్రతి సంవత్సరం అతను ఖరీదైన పుస్తకాలు కొనడం కోసం ఈ యొక్క రాబరీ చేస్తూ ఉంటాడు. నెక్స్ట్, ఇక్కడ మనకి ఒక ప్లేస్ గురించి చెప్పుకోవాలి. షాటోవర్ గ్రేంజ్, ఇది టార్గెట్ హౌస్ అనమాట. ఆ ఏరియాలో ఒక హౌస్ని ముందే ఫిక్స్ చేసుకుంటాడు. ఆ హౌస్ని బాగా స్టడీ చేసి రూమ్ని, ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్, పాత్, దారిని, గార్డెన్ని, ఇలా మొత్తం ఒక దొంగతనం చేయడానికి అనువైన అంశాలన్నీ స్టడీ చేసి 2 వీక్స్ దాన్ని టార్గెట్గా ఫిక్స్ చేస్తాడనమాట. సో నౌ హీ గాట్ ఎ ఛాన్స్ వెన్ 2 సర్వెంట్స్ రిమైన్డ్ ఇన్ ద గ్రేంజ్ వైల్ ద ఫ్యామిలీ వాజ్ అవుట్ ఇన్ లండన్. సో ఆ హౌస్లో ఉన్న ఓనర్స్ లండన్కి అవుటింగ్ వెళ్ళడము, ఇతని యొక్క హెల్పర్స్ కూడా అక్కడే ఉండడము అతనికి కలిసి వచ్చిన అంశం ఉంది. సో నౌ హీ స్టార్టెడ్ రాబింగ్ ద హౌస్. He came from behind the garden wall with tools packed in a bag carefully. ఆ దొంగతనం చేయడానికి కావాల్సిన పరికరాలు, టూల్స్ అన్ని సమకూర్చుకొని రెడీగా అటాక్ చేయడానికి ఉన్నాడు. డ్యూరింగ్ ద థెఫ్ట్, ఆ సమయంలో ఏ లేడీ ఇన్ రెడ్ కేమ్ యాజ్ ఎ ఓనర్. సో ఇక్కడ ఓనరు ఉన్నట్టుండి అకస్మాత్తుగా ప్రత్యక్షమవుతుంది. హీ థాట్ హర్ యాజ్ ఎ ఓనర్ అండ్ ఓపెన్ ద సేఫ్ ఆన్ హర్ డిమాండ్ టు సేవ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద కాప్స్. సో ఆమె ఓనర్ వచ్చి ఆ యొక్క సేఫ్ని, ఆ బీరువాని, ఆ లాక్డ్ బీరువాని ఓపెన్ చేసి ఆ యొక్క దందులో దాగి ఉన్న జువెల్స్ అంటే ఆభరణాలను ఇమ్మని చెప్తాం అనమాట. సో ఇదంతా మనకి స్టోరీలో చెప్పుకున్నాం, బట్ జస్ట్ కీ పాయింట్స్గా ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాం. హీ వాజ్ కాట్ ఫర్ ఇట్ ఆఫ్టర్ 2 days యాజ్ హిజ్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ వర్ ఫౌండ్. ఆ దొంగతనం చేసి ఆ విలువైన వస్తువులు ఆమెకు అప్పిన తర్వాత 2 days తర్వాత అతని యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్స్, అంటే మీకు తెలుసు ఫింగర్ ప్రింట్స్కి యూనిక్గా ఉంటాయి. ఇట్ డజంట్ మ్యాచ్ విత్ ఎనీవన్. సో పోలీస్ ఎంక్వైరీలో అతను మ్యాచ్ అవ్వడము, అతను అదే ప్రొఫెషన్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక లేడీ, ఇదంతా మనం మళ్ళీ సస్పెన్స్ కాబట్టి మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం. నౌ లెట్ us గో టు ద సమ్మరీ. ఇంకా చాలా అంశాలు ఉన్నాయి, ప్లీజ్ హ్యావ్ పేషెన్స్. హోరేస్ డాన్బీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ రెప్యుటేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ. సమాజంలో అతనికి మంచి రెప్యుటేషన్, ప్రతిష్ట, పరువు ఉందన్నమాట. హీ వాజ్ అబౌట్ 50 అండ్ అన్మ్యారీడ్. అతను 50 years వచ్చినప్పటికీ ఇంకా వివాహం చేసుకోలేదు. హీ మేడ్ లాక్స్ అండ్ హ్యాడ్ 2 హెల్పర్స్. అతను 2 సేవకులు, అతను లాక్స్ తయారు చేస్తూ ఉండేవాడు. హీ లవ్డ్ రేర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సివ్ బుక్స్. హోరేస్ రాబ్డ్ ఏ సేఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక బీరువాని లేక మంచి లాక్డ్ జ్యువెలరీస్ని అతను రాబ్ చేసేవాడు. హీ వాజ్ నౌ అవుట్ ఆన్ ఏ కమిటింగ్ ఏ రాబరీ. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కూడా దొంగతనం చేయడం రెడీగా ఉన్నాడు. ఫర్ 2 weeks హొరేస్ హ్యాస్ స్టడీడ్ ద హౌస్ ఆఫ్ షాటోవర్ గ్రేంజ్. హీ హ్యాడ్ టు burgle this house. Horace Danby entered the house. Horace had allergy from flour. He started sneezing. సో అతనికి ఒక హే ఫీవర్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, అతను డస్ట్ అలర్జీ లేదంటే తర్వాత సువాసన వెదజల్లుతున్న అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నప్పుడు అతనికి ఆటోమేటిక్గా హే ఫీవర్ అటాక్ అవుతుంది. అప్పుడు తుమ్ములు వచ్చేసాయి అనమాట. హీ హర్డ్ ఏ వాయిస్. ద వాయిస్ టోల్డ్ హిమ్ దట్ హీ కుడ్ క్యూర్ ద స్నీజ్.
It was the voice of a woman. So who was that woman? A woman or lady in red dress. She stood in the doorway. ఆమె అక్కడ నిలబడి ఉంది. She was young and pretty. ఆమె యుక్త వయసురాలు మరియు అందంగా ఉంది. హిజ్ ఫస్ట్ థాట్ వాజ్ టు రన్. అతని ఫస్ట్ ఆలోచన ఏమంటే పరిగెత్తాలనుకున్నాడు, ఎందుకంటే సడన్గా దొరికిపోయాడు. ద లేడీ టోల్డ్ హిమ్ దట్ షీ వుడ్ టెలిఫోన్ ద పోలీస్. పోలీస్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తా అని చెప్పింది. సో అతను ఇంకా టెరిఫై అంటే ఫియర్ఫుల్గా అయినాడు. షీ వుడ్ టెల్ దెమ్ అబౌట్ హిమ్. హోరేస్ డాన్బీ టోల్డ్ హిమ్ టు లెట్ హిమ్ గో అండ్ ఫర్గెట్ షీ ఎవర్ సా హిమ్. సో నన్ను మర్చిపో అని చెప్పేసి అతనే ఆమెతో చెప్పాడు. ద లేడీ పుట్ వన్ కండిషన్ ఫర్ లెట్టింగ్ హోరేస్ గో. అయితే ఒక షరతు విధించింది. ఏమి ఆ షరతు అంటే, ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, ఒక హ్యాడ్ ప్రామిస్డ్ హర్ హస్బెండ్ టు టేక్ హర్ జోవెల్ టు ద బ్యాంక్. సో వాళ్ళ హస్బెండ్కి చెప్పిందనమాట, ఓనర్కి, బ్యాంకులకి ఆభరణాలు తీసుకెళ్ళాలని చెప్పేసి. ఆ ఆభరణాలు ఎక్కడున్నాయి? ఆ సేఫ్లో, ఆ యొక్క బీరువాలో ఉన్నాయన్నమాట. షీ హ్యాడ్ హవెవర్ లెఫ్ట్ జ్యువెల్స్ ఇన్ ద సేఫ్. షీ టోల్డ్ దట్ షీ వాంటెడ్ టు వేర్ ద జ్యువెల్స్ ఇన్ ఎ పార్టీ దట్ నైట్. సో ఆ రోజు రాత్రి పార్టీలో ఆ యొక్క ఆభరణాలు ధరించాలనుకుంటుంది. అండ్ షీ ఫర్గాట్ అంటే ఆ నంబర్స్ కాంబినేషన్ తెలిసింది కదా మీకు. ఏదన్నా ఒక బీరువాకి కానీ లేదన్నా ఒక వాల్యుయబుల్స్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎవరు తీయకోకుండా నంబర్ లాక్ చేసి ఉంటాం. ఆ నంబర్ కాంబినేషన్ మ్యాచ్ అయినప్పుడే ఆ బీరువా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట. సో షీ హ్యాడ్ ఫర్గాటెన్ ద నంబర్స్ టు ఓపెన్ ద సేఫ్. ఇక్కడ సేఫ్ అంటే సురక్షితం కాదు, సేఫ్ అనేది ఒక లాక్డ్ ఎన్క్లోజర్ బీరువా. షీ ఓపెన్డ్ షీ నీడెడ్ హిజ్ హెల్ప్ అండ్ హోరేస్ ఓపెన్ ద సేఫ్ టు హర్. సో ఆ హెల్ప్ కోసము హోరేస్ని అడిగింది. హోరేస్ ఒప్పుకున్నాడు. సేఫ్ని ఓపెన్ చేసి ఆ యొక్క జ్యువెల్స్ని ఆమెకి అప్పచెప్పాడు. సో ఇంతటితో ఎండ్ అవ్వదు, ఇప్పుడు చాలా ట్విస్ట్ ఉంది చూడండి. ఆఫ్టర్ 2 days a policeman had arrested him for the jewel robbery at a Shotover Grange. ఆ Shotover Grange స్ట్రీట్లో ఉన్నటువంటి ఆ హౌస్లో థెఫ్ట్ కేసులో ఇతను అరెస్ట్ చేయబడ్డాడు. ఎందుకు? డాన్బీస్ ఫింగర్ ప్రింట్ వర్ ఫౌండ్ ఆల్ ఓవర్ ద రూమ్. అతను దొంగతనం చేసేటప్పుడు ఆ యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్నీ మ్యాచ్ అయినమాట. ఈ హ్యాడ్ ఓపెన్ ద సేఫ్ వితౌట్ గ్లోవ్స్. అతను గ్లోవ్స్ ధరించుకోకుండా ఫింగర్ ప్రింట్స్ కనిపించే విధంగా అతను దొంగతనం చేశాడు. ఈ సెట్ టు ద పోలీస్ దట్ ద ల్యాండ్ లేడీ ఆఫ్ ద హౌస్ సెట్ టు ఓపెన్ ద సేఫ్ బట్ ద లేడీ వాజ్ 60 years ఓల్డ్ మ్యాన్. సో నిజానికి ఆ యొక్క నిజమైన ఓనర్ 60 years ఉన్నాయి, బట్ వచ్చిన లేడీ మాత్రం యంగ్. సో అక్కడ పాయింట్ స్టేట్మెంట్లో మనవాడు దొరికిపోయినాడు. షీ సెడ్ డాన్బీ స్టోరీ ఈజ్ ఏ నాన్ సెన్స్. ఈ విధంగా మనకి సమ్మరీ అనేది ఎండ్ అవుతుంది. హోరేస్ ఈజ్ నౌ ఇన్ ప్రిజన్. ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు? జైల్లో ఉన్నాడు. హీ ఆఫన్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద చార్మింగ్ అండ్ క్లవర్ యంగ్ లేడీ. ఆమె గురించి అసలు మర్చిపోలేడు అనమాట. ఆమె చార్మింగ్గా ఉంది కానీ యంగ్గా, క్లవర్గా, బట్ షీ వాజ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రొఫెషన్. ఆమె కూడా ఒక దొంగ అనేది గ్రహించలేకపోయినాడు. షీ హ్యాడ్ సింప్లీ ట్రిక్డ్ హిమ్, చీటెడ్ హిమ్, డిసీవ్డ్ హిమ్. అతన్ని మోసం చేసింది. డాన్బీ గెట్స్ యాంగ్రీ వెన్ ఎనీ వన్ టాక్స్ అబౌట్ ఆనర్ అమాంగ్ ద థీవ్స్. సో ఇది ఒక ప్రావర్బ్, సామెత. ఆనర్ అమాంగ్ ద థీవ్స్. సో యూ గెట్ చీటెడ్ బై అనదర్ థీఫ్ అండ్ యూ గెట్ యాంగ్రీ బికాస్ ద సేమ్ నైబర్ థీఫ్ చీటెడ్ యూ వెన్ యూ వాంటెడ్ టు డూ సమ్ రాబరీ అండ్ ఇన్ దట్ కేస్ యూ వర్ ఇంప్రిజెండ్. ఈ కాంటెక్స్లో ఈ యొక్క సేయింగ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ప్లాట్ సమ్మరీకి వస్తే చాలా సింపుల్గా, ఎలిగెంట్గా, మంచి లూసిడ్ లాంగ్వేజ్తో ఇది తయారు చేయబడింది. సో ఒకసారి చూడండి. హోరిస్ డాన్బే ఏ స్కిల్డ్ లాక్ స్మిత్. అతను ఎవరు? ఒక నైపుణ్యం కలిగిన లాక్ స్మిత్. లీడ్స్ ఎ డబుల్ లైఫ్. సో ఇతను డే అంతా రెస్పెక్టబుల్ బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉంటాడు. నైట్ టైము మెటిక్యులస్ థీఫ్, ఒక కేర్ఫుల్ దొంగగా ఉంటాడు. టార్గెటింగ్ సేఫ్స్ అండ్ స్టీలింగ్ రేర్ బుక్స్. ఇతను టార్గెట్ ఏమంటే బీరువాలోంచి ఆభరణాలను తీసుకోవడము, ఆ వస్తువులతో అమ్మి 1 year పాటు బుక్స్ కొనడము అతని లైఫ్ లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. హీస్ కేర్ఫుల్లీ ప్లాన్డ్ హెయిస్ట్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ ప్రూఫ్. అది ఎప్పుడు దొరకలేదన్నమాట. బట్ హీస్ లక్ టేక్స్ ఎ టర్న్ వెన్ హీ ఎన్కౌంటర్స్ ఎ కన్నింగ్ యంగ్ ఉమెన్ నేమ్డ్ జూలియా. మీకు పిక్చర్లో చూపించిన జూలియా ఇక్కడ వస్తుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా మనకి ప్లాట్ సమ్మరీ ఈ విధంగా సింపుల్గా ఉందన్నమాట. షీ లీడ్స్ him to believe that she is interested in him and needs his help to recover a valuable heirloom from a locked safe.
హొరేస్ బ్లైండెడ్ బై ఈజ్ ఇన్ఫాచ్యుయేషన్. ఇక్కడ చూడండి, అతను ఆమె యొక్క ప్రేమలో అంటే ఇన్ఫాక్చుయేషన్, ఆ లుక్స్కి మనోడు అట్రాక్ట్ అయిపోయి అగ్రి అవుతాడు. తద్వారా ఆ కాన్సిక్వెన్సెస్కి అతను అరెస్ట్ అయిపోతాడు అనమాట. సో కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్ అనేది కూడా ఇందులో డిస్కస్ చేయబడింది. ఇప్పుడు గ్లాసరీ వద్దాం. ఇందులో డిఫికల్ట్ వర్డ్స్: హెయిస్ట్, ఏ రాబరీ, డేరింగ్ వన్; ఇన్ఫాచ్యుయేషన్, ఏ ఫూలిష్ అండ్ ఇంటెన్స్ ప్యాషన్ ఆర్ అడ్మిరేషన్; నైవ్, ల్యాకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్; వల్నరబుల్, ఈజీలీ హర్ట్ అండ్ హార్మ్డ్; heirloom, a valuable object that has been passed down through a family or many generations. సో అందులో హెయిర్లూమ్ అంటే ఆ పూర్వీకులు ఇచ్చినటువంటి వాల్యుయబుల్స్, ఆభరణాలు. ఈ విధంగా మనకి క్యారెక్టర్స్ అయితే 2 క్యారెక్టర్స్. ఒక హౌస్లో దొంగిలించేటప్పుడు షెర్రీ అనే డాగ్ కనిపిస్తుంది. సో లేడీ ఇన్ రెడ్, జూలియా, హొరేస్ డాన్బీ. ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ హౌ పీపుల్ డిసీవ్ బై దేర్ అపియరెన్సెస్. సో ఆల్ దట్ గ్లిట్టర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్. షేక్స్పియర్ చెప్తాడు కదా, మెరిసేదంతా బంగారం కాదు. అట్లా మీరు ఇంకొక దొంగ మంచివాడని చెప్పేసి నమ్మి ఈజీగా మోసపోతూ ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? వన్ షుడ్ నాట్ ట్రస్ట్ ఎనీ వన్ వితౌట్ ఫైండింగ్ అబౌట్ దట్ పర్సన్. ఒక వ్యక్తి గురించి మనం తెలుసుకోకుండానే ముందుగా ఈజీగా బ్లైండ్గా నమ్మకూడదు, గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. సో ద థీమ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ ట్రస్ట్ ఎనీ వన్ వితౌట్ ఫైండింగ్ అబౌట్ ద పర్సన్. ద లేడీ ఇన్ ద హౌస్ ప్రిటెండెడ్ టు బి ద ఓనర్ ఆఫ్ అండ్ సో అక్కడ ఓనర్గా యాక్ట్ చేసి హొరేస్ని డిసీవ్ చేస్తుంది. ఫైనల్గా మన హొరేస్ వాడు షాకింగ్ గురవుతాడు, ఎందుకంటే ఆమె ఇంకొక దొంగ చేతిలో బందీ చేయబడింది, మోసపోయింది అనేది. సో దిస్ ఈజ్ ద gist of the lesson. So we have completed all the lessons so far. So please do subscribe and encourage for more educational and English enriching contents. We wish you all happy learning and keep learning. Dear students, wish you all happy time ahead and Jai Hind.